اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے صفا مروہ کی پہاڑی پر جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یا بنو فہر یا بنو عدی لبطون قریش۔ پہلے بھی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام لوگوں کو پکارتے تھے، لیکن جب اس وقت پکارنا تھا وہ ایک انداز ہی کچھ اور تھا۔ جب لوگوں نے سنا دوڑ کے آئے کہ جاتے ہیں، کون سی آج خاص بات ہے جو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو کی کہ قریش بھی آ گئے، بنو فہر والے بھی آ گئے، بنو عدی والے آ گئے، سامعین مکرم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جو چل کے آ نہ سکتے تھے اور انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیج دیا جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا خاص بات ہے تاکہ ہم بھی باخبر رہیں کہ کیا آج آپ بتاتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جب تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بہت ہی جمع غفیر ہو گیا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی کے ارد گرد بہت ہی لوگوں کا اکٹھ ہو گیا ہے، تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقین۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ جب یہ بات سنی تو کہنے لگے قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہم آپ کی بات تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے، جب سے ہی دیکھا ہے، اگر آپ کی زبان سے نکلا ہے تو وہ سچ نکلا ہے۔ لوگ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، جب سے بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو آج بھی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ جو بھی فرما رہے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بات کرنے کا راستہ بن گیا ہے، اب جس مقصد واسطے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں میں ان کو فرمان کو سناؤں، تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، فرمایا لوگوں بے شک میں نذیر لکم تمہیں ڈراتا ہوں، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین کا سخت عذاب آنے والا ہے اور وہ ان قریب آنے ہی والا ہے اور تم لوگوں پر پڑنے والا ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جو بتوں کی پرستش کرتے ہو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور حقیقی رب کی طرف منہ موڑ لو۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو سارے لوگ کہنے لگے قالوا آمنا، جتنے بھی تھے سب نے کہا ہم ایمان لائے، لیکن ان میں ابو لہب بھی تھا، لیکن 13 بدبخت شخص وہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا، کہنے لگے تبا لک سائر اليوم هذا جميعتنا نعوذ باللہ محمد۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لک سائر اليوم هذا جميعتنا، اے محمد نعوذ باللہ آج کے دن تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پہ جمع کیا کہ تو ہمیں ہمارے دین سے اپنے دین کی طرف بلائے، اسی لیے جمع کیا۔ تو میرے آقا خاموش رہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی عزت کے رفعت کے وعدے جو کیے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اس نے آپ کی شان کے بارے میں الفاظ بولے ہیں، آج میں اس کا جواب دوں گا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام خاموش رہے تو اللہ رب العالمین نے سورت نازل کر دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سامعین مکرم اس نے تو صرف ایک لفظ بولا تھا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو صرف ایک لفظ تبت کا لفظ لایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہ ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے گستاخ کے بارے میں پوری سورت نازل کر دی اور یہ بتا دیا، فرمایا قیامت تک جو میرے نبی کی ذات کے بارے میں کوئی حرف بھی ہلائے گا تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ پوری سورت نازل فرما
अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे, औलादें लेकर मेरे आका की बारगाह में आ रही थी कि नऊज़ुबिल्लाह जाकर मोहम्मद करीम को जाके कत्ल करते हो इस पत्थर के जरिए, इस बुरे इरादे से आ रही थी नऊज़ुबिल्लाह। जब वो आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका के साथ बैठे हुए थे, मेरे आका के साथ तशरीफ फरमा थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, वो बदज़ुबान औरत अबू लहब की बीवी आ रही है, मुझे खतरा हो रहा है कि कहीं आपकी शान में कोई बदज़ुबानी न कर दे, कोई गलत अल्फाज न बोल दे। तो मेरे आका इमाम अलअंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर आने दे उसे, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगी। मेरे आका इमाम अलअंबिया अलैहिस्सलाम के जब पास आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहने लगी, अबू बकर आपके दोस्त कहाँ है? उसने मेरे बारे में हजम की है तो मैं ये पत्थर लेकर आई हूँ, कहीं पे भी मुझे नजर आए तो मैं इस पत्थर के जरिए नऊज़ुबिल्लाह उन्हें मारूंगी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये अल्फाज सुने तो आप हैरान रह गए, क्योंकि मेरे आका इमाम अलअंबिया अलैहिस्सलाम को उस औरत को नजर ही ना आए। जब वो वापस चली गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब वो औरत यहाँ पर आई तो आप उन्हें नजर क्यों नहीं आए? वो तो मुझसे पूछने लगे कि आपके दोस्त कहाँ हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका इमाम अलअंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, वो रब कैसे मेरी शान में कोई गुस्ताखी होने देता, वो कैसे उस बदजुबान औरत को मुझ पर कोई अल्फाज बोलने देता, जब उसने मेरी इज्जत के खोटे वादे दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमा दिया है, तब उस औरत को क्या जुर्रत? जब वो औरत आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते भेजकर मेरी हिफाजत फरमाई। फरमाते हैं जब वो औरत करीब आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ता भेजा जिसने आकर अपने परों में लपेट लिया, और वो औरत, उस औरत को मैं नजर ही ना आया। तो मैं मान जाऊँ कैसे है वो हबीब जिसकी खुद हिफाजत रब्बुल आलमीन करे, जिसके रिफ़त के वादे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिए हुए हैं, हम तो उसकी तारीफ भी कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो जुबान ही इस लायक नहीं है, लेकिन वो बदजुबान तो मेरे आका की गुस्ताखी करने पे तुले रहते हैं। सामीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। यहीं पे मेरे आका आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुर्रहमान का कलम उठता है, कहते हैं मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे या रसूल अल्लाह, दुश्मन तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, कौन वाला है तेरा, ऊंचा है जिक्र तेरा, या रसूल अल्लाह, ज़मीं खां आसमां खां ज़माना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है? आका तेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, दुश्मन तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, महबूब, ये दुश्मन तो आपको मिटाना चाहते हैं, ये दुश्मन तो आपको गिराना चाहते हैं, ये दुश्मन तो अपनी निगाहों में नीचा देखना चाहते हैं, ये आपको नीचे करना चाहते हैं, लेकिन मैं रब आपको ऊंचा करना चाहता हूँ। महबूब, ये तो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको तमाम नबियों का इमाम बनाना चाहता हूँ। महबूब, ये तो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, मैं तो आपको तमाम नबियों का इमाम बनाना चाहता हूँ। महबूब, मैं आपका जिक्र बुलंद करके आपकी खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ, आपकी रिज़ा हासिल करना चाहता हूँ। महबूब, आपकी रिज़ा हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाही व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। महबूब, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, कायनात का पत्ता पत्ता, हर बंदा यही चाहता है कि मैं रब राज़ी हो जाऊँ, और महबूब, मैं ये चाहता हूँ कि महबूब तू राज़ी हो जा। मेरे आका शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान ने फरमाया खुदा के रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा